Good morning all. In this video we discuss about functional strategies in international business. First of all, let us see the concept of strategy and international business strategy. First one, strategy. Strategy means a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim. Then second one, international business strategy. It means plans that get commercial transaction taking place between entities in different countries. It happens at three levels. First one, corporate strategy. Second one, business strategy. And third one, functional strategy. Our topic is functional strategy. It is the third level of strategic planning. The functional strategy level is immediately concerned with the fashioning and implementing strategies that improve function in specific departments. Functional strategies in strategic management are usually a part of overall corporate strategy prepared for various functional areas of its organizational structure. It helps managers in focusing companies' activities to its major functional areas of activity. In simple words, it is a strategy adopted by each functional areas of an organization such as production, HR, finance, marketing and R&D. Then functional strategies include marketing, financial, HR, production and research and development strategy. Then objectives of functional strategies. First objective is profitability. To improve the profitability of the organization is the first objective of functional strategy. Then gaining and holding market share. Then maintenance of high quality workforce. Next one, acquisition of least cost capital. Then cost efficiency. Then product quality, improve product quality. Then innovation means finding something new. Then social responsibilities ഒക്കെ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് all the activities concerned with identification of customer need and making effort to satisfy those need with the product and service they require in return for consideration. Marketing strategy involves decisions related to pricing, selling, advertising and distributing of a product. The aim of international marketing strategy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, വെഞ്ചറിനെ ന്യൂ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ മെയിൻ എയിംസ്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. 2 ടൈപ്സിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിയേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ജനറിക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. ക്രിയേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ജനറിക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പ്രൈസ് പൊസിഷനിങ്ങിനെയും ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിങ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോക്കസ്, അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ജനറിക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ചലഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടൻ ചലഞ്ചസ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ്, അതായത് ടാക്സസ് ഓൺ സർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ട്സ്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസീസ്. ബോത്ത് ഇൻ ഹോം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസീസും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ കൺസിഡറബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ഫിയർ. ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്ലേസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ദെൻ ടെററിസം, നെപ്പോട്ടിസം ആൻഡ് റാസിസം നോംസ്. Then others like ecological imbalance, global warming, disasters like കോവിഡ് പോലെയുള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ചലഞ്ചസ്. ദെൻ വേസ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ട്രാവൽ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ടോ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് വൈഡ്ലി വിത്തൗട്ട് ലീവിങ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ദെൻ റിസർച്ച് ന്യൂ ടെറിഷറീസ്, അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും റിസോഴ്സസും അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂ ടെറിഷറീസും ലോജിസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അസസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എത്രത്തോളം വലുതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ. ദെൻ
Adopt your marketing strategy. You may have a product that can easily cross borders, but your marketing strategy will have to be adopted. Local values, customs, language and currencies will all impact on your marketing plan. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്കൽ വാല്യൂസും കസ്റ്റംസും ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ വർക്ക് വിത്ത് ലോക്കൽ പാർട്ണേഴ്സ്. വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലോക്കൽ പാർട്ണേഴ്സ് വിൽ help you to introduce your product with the local people and identifying the needed customers of that particular product. Then check your prices. Pricing is not just about understanding currency differences. You need to research price level in each new territory. Your overheads may also be higher, so ensure that your prices take into account the cost of freight and transport, പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ഏജൻസ് കമ്മീഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രൈസ് അത്രത്തോളം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വിചാരിച്ചത്ര ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ മീഡിയ മിക്സ്. മീഡിയ മിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് ആയിരിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലോക്കൽ ലൈക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസിങ് ഓർ റേഡിയോ എക്സെട്ര ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യണത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ലേൺ ലോക്കൽ കസ്റ്റംസ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കസ്റ്റമർ സർവീസ്, വാട്ട് വർക്ക് ഇൻ വൺ കൺട്രി മേ നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ അനദർ ഡ്യൂ ടു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്. അതായത് ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല അതർ കൺട്രീസിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കൺട്രീസിലും ഓരോ ടെറിഷറിയിലും നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യണം. ദെൻ എക്സിബിറ്റ് ഓവർസീസ്. Taking a standard trade shows abroad is good way of dipping your toe into the water. Meeting contact and making your first sale in new market is also a chance to see what your competitors are doing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേ ആണ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്. ദെൻ ഫൈനൽ വേ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എ പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബ്രിങ് എവറിഥിങ് ടുഗദർ ഇൻ എ റിട്ടൺ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ. സെറ്റ് ഔട്ട് വാട്ട് യു പ്ലാൻ ടു ഡു, യുവർ ബഡ്ജറ്റ്സ്, വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട് ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് ബൈ വെൻ. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ നമ്മൾ A to Z കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജി. Financial strategy consists of all the areas of financial management, that is planning, acquiring, utilizing and controlling of the financial resources of the company are covered under a financial strategy. This includes raising capital, creating budget, sources and application of funds, investment to be made, asset to be acquired, working capital management, dividend payment, calculating the net worth of the business and so forth. Then financial strategy involves acquiring needed capital or source of fund. ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോജക്റ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ്സ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ യൂസേജ് ഓഫ് ഫണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ യൂസേജ്, എത്രത്തോളം ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നെറ്റ്വർത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.